नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 28 फेब्रुआरी शनिवार आज मुझे आपण ओडिशा तथा देश विदेशर 20टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं कर तेणु खबर जानिया पूर्व भिडटी को लाइक कर चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु और नोटिफिकेशन टी ऑल कर रखु यही गुरुत्वपूर्ण भिड सर तुम जापारे भिडटी को शेष पर्यटन देखूँ ता सहित आपड़ ये न्यूज टी कौ जिले देखते आमको तले कमेंट मध्यम जनातु दर्शक बंधु प्रथम खबर पर नजर पकाइबा गहना किणवा पूर्व नजर पकातु सुना महंगा है ना सस्ता गहना किणवा पूर्व नजर पकातु केउं सहर में केते रही सुना दर तेबे जदि आप सुना किणवा चाहूँगी योजना कर प्रथम जाणी नियंतु आज सुना दर आज भारतीय बजार में 24 कैरेट सुना दर 1,61,570 टंका रही सेहीपरि 22 कैरेट सुना दर 1,48,100 टंका छुईची सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर 24 कैरेट सुना दर मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,61,570 टंका रही बेले 22 कैरेट सोनार मूल्य 1,48,100 टंका को पहुंची सेहीपरि मुंबई में 24 कैरेट मूल्य 1,61,570 टंका 22 कैरेट मूल्य 1,48,100 टंका रही नुआ दिल्ली में 24 कैरेट 1,68,720 टंका थिला बेले 22 कैरेट 1,48,250 टंका रही दक्षिण भारत प्रमुख सहर यथा चेन्नई में 24 कैरेट मूल्य 1,62,550 टंका थिबा बेले 22 कैरेट मूल्य 1,49,000 टंका रही पूर्व भारत प्रमुख सहर यथा कोलकाता यथाक्रमे 1,61,570 टंका 1,48,100 टंका रही अन्यपटे रूपा मूल्य किलोग्राम पिछा 2,85,000 टंका पहुंची दर्शक बंधु परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा आरबीआई छुट्टी तालिका कालीठू लगातार 5 दिन बैंक बंद जदि कौन बैंक काम थाए ताहले शीघ्र शेष करने जरूरी शनिवार ठारू लगातार 5 दिन बंद रहिबो बैंक फेब्रुआरी 27 तारिख में काम समाप्त न करते तेज बहुत दिन अपेक्षा करने को पड़ पारे आसंता काली फेब्रुआरी 28 तारिख बैंक छुट्टी आरंभ होउची आसंता काली तथा शनिवार मासर चतुर्थ शनिवार तेणु सारा देश में बैंक गुड़िक बंद रहिबो यापर मार्च मास आरंभ होउची एही वर्ष मार्च मासर प्रथम दिन मार्च 1 तारिख रविवार छुट्टी तेणु सही दिन बैंक गुड़िक बंद रहिबो यापर होली पूर्व जोगु मार्च 2 तारिख विभिन्न राज्य में बैंक छुट्टी आरंभ होबो जदि पूर्व सूचना बिना बैंक रे पहुंचती तेबे असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ पारे होली और साप्ताहिक छुट्टी जो देशर विभिन्न स्थान में बैंक गुड़िक बंद रही भारतीय रिजर्व बैंक स्पष्ट कर सारी होली को नहीं किसी द्वंद्व रही तथापि आरबीआई छुट्टी तालिका में मार्च 2, 3 और 4 होली छुट्टी तालिका दि जाएगी मार्च 2 रे होलिका दहन लखनऊ और कानपुर में बैंक गुड़िक बंद रहिंतु देशव्यापी बैंक गुड़िक खोला मार्च 3 रे दौड़ यात्रा दिल्ली, मुंबई, जयपुर, पाटना और कोलकाता भली प्रमुख सहर में बैंक गुड़िक बंद मार्च 4 होली पूर्व जो अहमदाबाद, चंडीगढ़, रांची और लखनऊ समेत देशर अधिकांश सहर में बैंक गुड़िक संपूर्ण बंद रही बैंक छुट्टी गुड़िक सारा देश में एककालीन हुए नहीं भिन्न भिन्न सहर में भिन्न भिन्न दिगरे छुट्टी दर्शक बंधु परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा बीजेडी विधायक को नवीन निवास डाकरा अपराह 5टार बस बैठक बीजेडी विधायक को नवीन निवास डाकरा अपराह राज्यसभा प्रार्थी को नहीं आसी बीजेडी बड़ बैठक अपराह 5टार नवीन अध्यक्षतार गुरुत्वपूर्ण बैठक बसवा जाऊँगी यह बैठक राज्यसभा निर्वाचन को नहीं हेब मनोज मंथन अन्यपक्षे गतकाली नवीन निवास बीजेडी पीएम बैठक बसी से राज्यसभा प्रार्थी आलोचना होता कहुई बीजेडी राज्यसभा सांसद सस्मित पात्र राज्यसभा प्रार्थी 6 सेट फर्म किणी आज बैठक में सामिल होगा नेता माने उक्त फर्म में आगुआ दस्तखत करिपारंती बोली चर्चा होउची सूचनायोग्य जे एप्रिल राज्यसभा ओडिशा रे 4टी आसन खाली होउची बीजेडी 2 सांसद मुन्ना खां और निरंजन बीबी एवं बीजेपी 2 सांसद सुजीत कुमार ममता महांत को कार्यकाल शेष होगा जाउची राज्यसभा 10टी राज्य में खाली होगा 37 आसन निर्वाचन होगा आसंता मार्च 5 तारिख नामांकन दाखल जारी रहिबो मार्च 6 रे प्रार्थीपत्र जांच करा जिवो मार्च 9 रे अन्विच्छुक प्रार्थी माने नामांकन प्रत्याहार करि परिबे एहापर 16 मार्च निर्वाचन अनुष्ठित हेबो सेहीपरि संध्या 5 रे भोट गणति करा जाय फलाफल प्रकाश करा जिवो मार्च 20 रे निर्वाचन समस्त प्रक्रिया शेष हेबो दर्शक बंधु परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा राज्यसभा निर्वाचन अंक कषा आरंभ किए पाइब टिकेट राज्यसभा निर्वाचन विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा पर किए जिबे राज्यसभा ताकू नहीं आरंभ होइछि अंक कषा बीजेडी बीजेपी क्या प्रार्थी ताकू नहीं कि आरंभ करा जाइछि दिने 2 दिन भितर बीजेडी राज्यसभा प्रार्थी ना घोषणा करिपारे गतकाली सांसद स्वस्मित पात्र विधानसभा सम्मिलनी कक्षर 6 सीट फर्म नहीं एवं सेहीपरि बीजेपी कौन मुहूर्त राज्यसभा प्रार्थी ना घोषणा करिपारे रेम्रु
ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ସୁଜିତ କୁମାର, ସେହିପରି ମନମୋହନ ସାମଲ, ବିଜୟ ମାଲ ସିଂ ତାମଲ, ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର, ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ନିର୍ବାଚନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ତେଳ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଏବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2026ର ପ୍ରଥମ ବାତ୍ୟା ହରାସିଓ ଭାରତ ପାଇଁ ଅଛି କି ବିପଦ ଜାଣନ୍ତୁ। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ହରାସିଓ। ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ରହିବ 250ରୁ 260 କିଲୋମିଟର। ନେଇଛି ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିବ ଏହାର ପ୍ରଭାବ? ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଛି କି ବିପଦ? ଏହାକୁ କାଟାଗୋରୀ 5 ବାତ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଝଡ଼ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ହରାସିଓରେ ପବନର ବେଗ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହିବ। ପବନର ବେଗ 250ରୁ 260 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତୀୟ ମହାସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହାର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଗରମ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଓ ଅନୁକୂଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପରିସ୍ଥିତି, ଯାହା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥିଲା। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଏହା ମୋରାସିସ୍ ଓ ରୋଡିସ୍ ଦ୍ୱୀପ ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ଝଡ଼ ସିଧାସଳଖ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ବଡ଼ କ୍ଷତିର ବଞ୍ଚିତ ସ୍ଥଳଭାଗ ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ଲହରୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିବା କଥା, ଏଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଝଡ଼ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, ଯାହା କିଛି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ବୋଲି କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ବାତ୍ୟାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଲୋକେ ଛାନିଆ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏ ବାତ୍ୟା କାହା ପାଇଁ କିଭଳି ଦୁଃଖ ନେଇ ଆସିବ କିଏ କହିବ? କାହାର ଦାନା ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ନେବ ତ କାହାର ଘରଦ୍ୱାର ଉଜାଡ଼ି ଦେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ରହିପାରେ ବାତ୍ୟା। ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚି ସାରିଛି ବାତ୍ୟା ହରାସିଓ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, ତାଲିବାନ ବିରୋଧରେ ଓପନ ୱାର ଘୋଷଣା କଲେ ପାକ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ। ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ। ପାକ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଆଫଗାନ ଉପରେ ପାଲଟା ଆଟାକ ରଖିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବଡ଼ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ। ତାଲିବାନ ବିରୋଧରେ ଓପନ ୱାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପାକ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବୋମାମାଡ଼ କରିଛି। ବାବୁଲ ଓ ପାକ୍ତିଆ କାନ୍ଦେଲାରେ ତାଲିବାନ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆକ୍ରମଣ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ଅପରେସନ ଗଜାବ ଲିଲ୍ ହକ୍ ସହିତ ପ୍ରତିରୋଧ ନେଇଛି। ଏହି ଅପରେସନ ସହିତ 33 ଜଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ସେପଟେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ 19 ଚେକପୋଷ୍ଟ କବ୍ଜା କରି ସହ ଆକ୍ରମଣ 55 ପାକ୍ ସେନା ନିହତ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରିଛି ଆଫଗାନ। ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଜାଣନ୍ତୁ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଲାଗି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଚରମ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଲିବାନ ବିରୋଧରେ ଖୋଲା ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆରମ୍ଭର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଓପନ ୱାର। ଏହାପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଛି। ବିଳି ବଦଳାଇଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଅଚାନକ ହାମଲା କରି ପାକିସ୍ତାନ ବିଳି ବଦଳାଇଛି। ପାକ୍ ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଖୌବିର ଖତୁଆଜା ପ୍ରାନ୍ତରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜବାବ ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ତାର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତା, ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଲାଇନକୁ ନେଇ ବିବାଦ କହି ରଖୁଛି କି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 2611 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ସୀମାକୁ ତୁରନ୍ତ ଲାଇନ ନାମରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଔପଚାରିକ ରୂପରେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଗତ ରବିବାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମା ପାଖରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା। ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା କି 70 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏହି ଦାବିକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲା। ଆକ୍ରମଣରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳା, ଶିଶୁ ଥିବା କହିବାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 6ରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ରୁଫ୍ ପ୍ଲାନ୍, ସୁସ୍ଥଳ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ
ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗମାନଙ୍କୁ ପାରସ୍ପରିକ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅମିତ ଶାହା ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାୟୁସେନା ବିମାନରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। 6 ତାରିଖ ସକାଳେ କଟକ ମୁଖ୍ୟମଣ୍ଡଳୀରେ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଏଫର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଜଟଣୀଠାରେ ଜାତୀୟ ଫରେନସିକ୍ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫରେନସିକ୍ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମ୍ପସ ପାଇଁ ଭୂମି ପୂଜନ କରିବେ। ସେଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉଡ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ମାତ୍ର 15 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ପେଟ୍ରୋଲ। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ୟା ପଛରେ ସତ୍ୟତା। ଆସିଗଲା ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ମାତ୍ର 15 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ପେଟ୍ରୋଲ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କଥା ବି ଶୁଣିବା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ 104 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଏତେ କମ୍ ଦାମରେ କେମିତି ମିଳିବ? ଏକଥା ଆମେ ନୁହେଁ, ବରଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି। ଦରଦାମ ମାୟା ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ଜନତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଆଶାତୀତ ଭାବେ କମ୍ ହୋଇଯିବ କନ୍ଦାଉଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର। ମାତ୍ର 15 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଉଦୟପୁର ବିଭାଗରେ ପତପଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ 5,600 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଏକ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସାଂସଦ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଏହାସହ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 60 ବର୍ଷର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ବଖାଣିଥିଲେ ସେହି ସଭାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ସରକାର ଜାରି କଲେ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଲୱେରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ସାଇବର ଠକେଇ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଏକ ସରକାରୀ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଅନେକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଠକମାନେ ରେଳ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଠକମାନେ ବରିଷ୍ଠ ରେଳ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରୁଛନ୍ତି।